તો કોરોના કાળના સૌથી મોટા સમાચાર કોરોના કાળમાં જ્યાં ચારે તરફથી નકારાત્મક સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે ત્યારે દેશમાંથી એક મોટા ખુશીના સમાચાર આ દેશની મોટી ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીને કોરોના હળવાથી મધ્યમ લક્ષણ ધરાવતા દર્દીઓના ઇલાજ માટે દવા બનાવવામાં સફળતા મળી ગઈ છે। કંપનીએ પોતાના લેટર હેડ પર સત્તાવાર રીતે આ જાહેરાત કરી છે। भारतीय कंपनी ग्लेनमार्के जणाव्યું કે તેમને કેન્દ્રીય ઔષધિ માનક નિયંત્રણ સંગઠન તરફથી કોરોના વાયરસના દર્દીના ઇલાજ માટે દવા બનાવવાની મંજૂરી મળી ગઈ છે। આ દવા ફેવિપિરાવિર છે જેને કંપનીએ ફેબી બ્લુ બ્રાન્ડ નામ સાથે તૈયાર કરી છે। આ દવા માત્ર હળવા લક્ષણ એટલે કે પ્રારંભિક તબક્કામાં નિદાન થાય તેવા દર્દીને જ આપી શકાશે। કોવિડ-19 ના स्पेशियालिस्ट तबीबना प्रिस्क्रिप्शन पर ज आ दवा मळशे अने आ दवा प्रारंभिक रीते 3500 रूपियानी 34 टेब्लेट मळवानी वात छे। कंपनीए दावो कर्यो छे के कंपनीना वैश्विक परीक्षणमां दवा कोरोना वायरसना प्रारंभिक तबक्कामां लगभग 80 થી 88% असरकारक साबित थई छे। जो के आ वायरस थी बचावती के वायरस ने नष्ट करती रसी नहीं परंतु वायरस नो चेप लाग्या बाद तेना प्रारंभिक तबक्काना इलाजमां दर्दीनी हालतमां सुधारो करे छे तेवो दावो कंपनीए कर्यो छे। भारतनी कंपनीने आ मोटी सफलता मळी छे त्यारे जोवानुं ए छे के आ दवा केवो चमत्कार करी बतावे छे अने भारतनुं नाम केवुं रोशन करे छे। तो कोरोना काल वच्चे आ सौथी मोटा राहतना समाचार कही शकाय। भारतवासीओ माटे आ खुशीनी समाचार। વધુ વિગતો મેળવે સહયોગી કેતન પાસેથી। કેતન, ભારતીય કંપની ગ્લેનમાર્ક ને આ એક મોટી સફળતા મળી છે। કોરોના કાળ વચ્ચે ક્યાંક જે પડકારજનક બાબતો સમાચાર સામે આવ્યા હતા અને આખરે આ એક કિરણદાયી આશાજનક આ સમાચાર છે તે સામે આવ્યા છે। बिल्कुल आशानु एक किरण भारतीय मार्केट जे दवा उद्योग है तेना माटे छे। आ उपरांत कही शकाय के जे कोरोना जे दर्दीओ छे तेना माटे एक आशानु किरण आ दवा सर्जी शके छे कारण के 80 થી 88% जेटला दर्दीओ आ दवानो उपयोग कर्यो छे विविध देशोमां अने तेने कारणे साजा थया छे। अने हवे भारतनी जे ड्रग कंट्रोलर जे ऑथोरिटी छे तेने पण आ दवाने मंजूरी आपी दीधी छे। जे ग्लेनमार्क नामनी जे कंपनी है फेविपिराविर नामनी जे आ दवा जे बनावવાનો जे दावो करवामां आव्यो छे अने फेबिफ्लू ना ब्रांड हेठळ ते मार्केटमां एक अठवाडियानी अंदर कदाच उपलब्ध पण थई जशे। एटले कही शकाय के एक मोटी सफलता भारतीय दवा उद्योग माटे आ उपरांत भारत माटे खास करीने कारण के कोरोना एक वैश्विक महामारी छे अने आ महामारीनो सामनो समग्र विश्व करी रह्युं छे त्यारे तेनी दवा क्यारे शोधाशे तेनी दवा क्यारे शोधाशे दरेकना मनमा हमेशा आ थतुं आवतुं हतुं परंतु अत्यार सुधी जे भारत जे HCQ ने लईने समग्र विश्वमां एक रीते कही शकाय के जे पोतानी जे दवा छे HCQ अने तेने लईने फायदा थता होवाना दावाओ थई रह्या हता ने तेने कारणे ज अमेरिकाए आ दवानुं जे रो मटीरियल छे ते भारत पासेथी मांग्युं हतुं ने आ दवा पण मांगी हती के जेनुं मेन्युफेक्चर विविध कंपनीओ द्वारा भारतनी ने तेमां खास करीने गुजरातनी जे दवा कंपनीओ छे तेनुं वधारे प्रमाणमां मेन्युफेक्चर करती हती ने हवे वधु एक कंपनी जे मुंबई बेस छे ग्लेनमार्क नामनी कंपनी तेने आ एक सफलता मळी छे ने तेनुं जे रॉ मटीरियल छे ते अंकलेश्वरमां उत्पादित थशे अने तेने बनाववाना अन्य एक प्लांटमां ग्लेनमार्क कंपनीना बनाववामां आवशे अन्य एक प्लांटमां। परंतु सौथी महत्वपूर्ण बाबत ए छे के आ दवा ना कारणे 80 થી 88% जेटला दर्दीओ साजा थता होવાનો दावो करवामां आवी रह्यो छे। अत्यार सुधी जे कोविडनी जे दवा अत्यारे जे विविध होस्पिटलमां जे आपवामां आवती हती के शरूआतना तबक्कामां जे ओछाथी वधारे जे लक्षण धरावता होय तेमने एक ज प्रकारनी दवा आपवामां आवती हती के तेमां हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विननो पण उपयोग थतो हतो। आ उपरांत एजिथ्रोमाइसिन अने पेरासिटामोल नामनी दवाओ आपवामां आवती हती ने वधारे प्रमाणमां विटामिन सी नो जे उपयोग थाय ते प्रकारनी दवाओ आपवामां आवती। परंतु हवे जे विविध देशोमां जे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनने लईने अनेक
દાવા પ્રતિદાવા થઈ રહ્યા હતા અને તેના ફાયદા અને નુકસાન પણ થતા હોય તેવું સામે આવ્યું હતું. પરંતુ આ ફેબીફ્લુ નામની જે આ દવા છે તેના અનેક ફાયદા થઈ રહ્યા છે અને ખાસ કરીને જે હૃદય રોગના દર્દીઓ માટે જે HCQ ઘાતક સાબિત થઈ રહી હતી તેની સામે આ જે ફેબીફ્લુ જે દવા જે શોધાઈ છે, જે દવા બનાવવામાં આવી છે ઓલરેડી અને તેની લોન્ચ પણ ગ્લેનમાર્ક કંપનીએ કરી દીધી છે, તે હૃદય રોગના દર્દીઓ માટે પણ ક્યાંક ને ક્યાંક જો તેને કોરોના થાય તો ચોક્કસથી આ દવા ફાયદાકારક હોવાનું સામે આવ્યું છે. કુંજ, ચોક્કસથી કેતન, ખાસ કરીને જો વાત કરીએ, આ દવા વાયરસથી બચાવતી નથી, વાયરસને નષ્ટ પણ નથી કરવી, પરંતુ 80% વધુ અસરકારક સાબિત થાય છે પ્રાથમિક તબક્કામાં. અને હાલ પણ ક્યાંક જે કેસોમાં જે વધારો થઈ રહ્યો છે, એકાએક WHO પણ જે ચેતવણી આપી છે કે હવે બીજો તબક્કો છે તે ખૂબ જ ક્યાંક ઘાતક બની રહેશે, ચેતી જવાની જરૂર છે. એટલે કે ક્યાંક આ મહામારી છે તે હવે ક્યાંક રોકી શકાશે. ટૂંક સમયમાં જે આંકડો ક્યાંક વધી રહ્યો હતો લાખોમાં, વિશ્વમાં 87 લાખને પાર પહોંચી ચૂક્યો છે, ભારતમાં પણ જે 3.25 લાખથી વધુ કેસ છે. એટલે કે હવે ક્યાંક આ મહામારી છે, કોરોનાના આંક છે, તેના પર એક હવે લગામ લગાવી શકાશે. બિલકુલ લગામ લગાવી શકાશે, કારણ કે ભારત હંમેશા દવા ક્ષેત્રે, મેડિકલ ક્ષેત્રે હંમેશા વિશ્વમાં આગળ રહ્યું છે અને વિશ્વભરની ભારત ઉપર એક મીટ મંડાયેલી હતી કે જે અલગ અલગ કંપનીઓ જે દવાઓ શોધવા માટે લાગી હતી, તેમાં ભારતની કંપનીઓ પણ અનેક એવી હતી કે જે દવા શોધવા માટે પોતાના રિસર્ચ અને ડેવલપમેન્ટ સેન્ટરમાં, એટલે કે R&D સેન્ટરમાં હંમેશા કાર્યરત રહેતા હતા. જો અન્ય કંપનીઓની જો વાત કરવામાં આવે તો તેમણે પણ અનેક રિસર્ચ અને ડેવલપમેન્ટ કર્યા છે, વિવિધ દવાઓ હજુ તેમના ટ્રાયલ તબક્કામાં છે. પરંતુ સૌથી મહત્વપૂર્ણ બાબત એ છે કે આ જે દવા છે, જે ફેબીફ્લુ, તે ક્લિનિકલ ટ્રાયલમાં પણ ઉપયોગી નીવડી અને તેના ફાયદા પણ થતા આવ્યા છે. પરંતુ જે ડ્રગ કંટ્રોલર જે ઓથોરિટી છે ભારતની, તેણે એક શરત મૂકી છે કે પ્રિસ્ક્રિપ્શન બેઝ આ દવા રહેશે અને તેની કિંમતો પણ નિર્ધારિત કરી દેવામાં આવી છે. અને એક રીતે કહી શકાય કે તેના લક્ષણોવાળા જે દવા, જે કોરોનાના લક્ષણોવાળા જે દર્દીઓ છે તેને રોજના 2 ડોઝ આપી શકાય તેમ છે. અને 200 mgની જે આ ટેબ્લેટ છે તેની એક ટેબ્લેટની કિંમત ₹103 રાખવામાં આવી હોવાનો પણ કંપની દ્વારા જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત તેની જે આડઅસરો છે તે કમ્પેર જે બીજી દવાઓ જે અત્યાર સુધીમાં જે આપવામાં આવતી હતી, હાઇડ્રોક્સીક્લોરોક્વિન હોય, તો તેની આડઅસર આ દવામાં ઓછી હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે અને કંપનીએ દાવો પણ કર્યો છે. બીજી તરફ જો વાત કરવામાં આવે કે જાપાનમાં પણ ઓછા કેસ નોંધાયા છે, જે આપે વાત કરી કે ભારતમાં અત્યારે 4 લાખથી પણ વધારે કેસ નોંધાઈ ચૂક્યા છે. ગુજરાતની સ્થિતિ વણસી રહી છે. આ ઉપરાંત વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશને પણ અનેક દાવાઓ કર્યા છે કે જે બીજો તબક્કો જો કોરોનાનો આવશે અને આવવાનો જ છે તે નક્કી છે અને તે સૌથી વધારે ઘાતક હોઈ શકે છે. એટલા માટે સપ્ટેમ્બર સુધીમાં દરેક જે દવા કંપનીઓ જે શોધી રહી છે, દવાનું જે ટ્રાયલ ચાલી રહ્યું છે, ક્લિનિકલ ટ્રાયલ ખાસ કરીને કેટલાક સ્તરે, કેટલાક દેશોમાં એ હદે પણ કંપનીઓ પહોંચી ગઈ છે કે તેમણે ક્લિનિકલ ટ્રાયલ સીધા જ દર્દીઓ પર શરૂ પણ કરી દીધા છે. પરંતુ ભારતની જો વાત કરવામાં આવે તો આ જે ફેબીફ્લુ નામની જે દવા જે છે તેનું ક્લિનિકલ ટ્રાયલ સફળ રહ્યું હતું તેવો દાવો પણ કરવામાં આવી રહ્યો છે. ને બીજી તરફ પ્રિસ્ક્રિપ્શન બેઝ આધારે અને દર્દીને જાણ કરવી પડશે જો તેની ઉપર આ દવાનું તેને દવા જો આપવામાં આવનારી હોય તો દરેક હોસ્પિટલે તેને જાણ કરવી પડશે દર્દીને કે આ દવા તમારી ઉપર પરીક્ષણના સ્વરૂપે અથવા તો એક દવા આપવાના જે ભાગરૂપે, તેની સારવારના ભાગરૂપે તેને આ દવા આપવામાં આવી રહી છે તે જાણ કરવી પડશે દર્દીઓને. આ એક શરત મૂકવામાં આવી રહી છે. એટલે કહી શકાય કે ભારતમાં જે ક્લિનિકલ સ્ટેજમાં જે દવાઓ હતી તેમાં સૌથી પહેલાં આ દવા માર્કેટમાં ઉપલબ્ધ થઈ જશે તેવું કંપની દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે. અને જે સૂત્રો દ્વારા જે માહિતી મળી રહી છે કે 1 સપ્તાહની અંદર માર્કેટમાં તે આવી પણ જશે. જી કુંજ. કેતન, તે પણ એક કે છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી વિશ્વના જે તમામ દેશો હતા જ્યાં કોરોનાનું સંક્રમણ ફેલાયું હતું, મોટી મોટી જે લેબોરેટરી હતી, ટેકનિશિયનો, વૈજ્ઞાનિકો આ એક જ કોરોનાની રસી પાછળ તેઓ લાગ્યા હતા કે ક્યારે તેમને સફળતા મળે છે. અને જ્યારે ભારતની આ પહેલ અને ભારત તરફથી આ ભારતની ફાર્માસ્યુટિકલ કંપની છે તેની આ પહેલ, એટલે કે ચોક્કસથી જો તેનું આ રિઝલ્ટ મળે છે થોડાક જ સમયમાં આપણા સૌની સામે ચિત્ર પણ સ્પષ્ટ થઈ જશે. એટલે કે ભારત અગ્રેસર થઈ જશે. ભારત માટે ખૂબ જ આ મોટી વાત કહી શકાય.
બિલકુલ કુંજ, ન માત્ર ભારત પરંતુ ગુજરાત માટે પણ ગૌરવપૂર્ણ બાબત કહી શકાય, કારણ કે વલસાડની નજીક જે વાપી જે ઇન્ડસ્ટ્રી ફેલાયેલી છે ત્યાં એક કંપનીએ જે દાવો કર્યો હતો કે જે કોરોનાની જે કીટ છે જે શરૂઆતમાં તબક્કામાં તેમણે શોધી લીધી હતી અને જે ચીનની જે કોરોના ટેસ્ટિંગ જે કીટ હતી તેમાં ક્યાંક ને ક્યાંક ખામી જ્યારે સર્જાઈ ત્યારે વાપીની જે કંપની હતી તેણે દાવો કર્યો હતો કે તેમની કોરોના ટેસ્ટિંગ જે કીટ જે છે જે તુરંત 15 મિનિટની અંદર જે રિઝલ્ટ આપી દે છે તે કીટ પણ અત્યારે હાલ મેન્યુફેક્ચર થઈ રહી છે. તો બીજી તરફ હવે ગુજરાતમાં જ જે રો મટીરિયલ તૈયાર થશે અંકલેશ્વરના પ્લાન્ટની અંદર, જે ગ્લેનમાર્ક ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીનો જે પ્લાન્ટ આવેલો છે અંકલેશ્વર ખાતે, ત્યાં આગળ આ જે દવા જે છે ફેબીફ્લુ તેનું રો મટીરિયલ તૈયાર કરવામાં આવશે અને તેનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીના અન્ય એક પ્લાન્ટમાં કરવામાં આવશે. પરંતુ સૌથી મહત્વપૂર્ણ બાબત એ છે કે જાપાન હોય, યુએ હોય અથવા જે અન્ય દેશો છે, યુરોપિયન કન્ટ્રીઝના કેટલાક દેશો છે કે જ્યાં આગળ કોરોનાને કાબુ કરી લેવામાં આવે. જી ચોક્કસથી કેતન, આપને અટકાવવા માંગીશ. ડોક્ટર હેમંત ભટ્ટ છે તે અમારી સાથે ફોન લાઈન પર જોડાયા છે. હેમંતભાઈ, આપનું સ્વાગત છે મંતવ્ય ન્યૂઝમાં. હેમંતભાઈ, ખૂબ જ આ એક ગર્વની વાત કહી શકાય. ગ્લેનમાર્ક નામની ફાર્માસ્યુટિકલ કંપની કોરોનાને લઈને ગ્રીન સિગ્નલ મળી ચૂક્યું છે. આ દવા કે પ્રાથમિક તબક્કામાં હશે, હળવા લક્ષણ હોય તો તેને આ દવા આપી શકાય છે અને તેનાથી રાહત, આ દવાની અસર પણ થશે. શું કહેવું છે આ? ખૂબ સારા અને આનંદદાયક સમાચાર છે. ફેબીફ્લુ એટલે કે ફેવિપિરાવીર એ એવા પ્રકારની એક દવા છે, એક એવું મોલિક્યુલ છે કે જેની અસર કોરોના વાયરસ સામે ખૂબ ઇફેક્ટિવલી જોવા મળી છે. શરીરમાં વાયરસના રેપ્લિકેશનને એટલે કે વાયરસની સંખ્યામાં જે વધારો થતો હોય, વાયરસમાંથી જે વેરિયોન્સ ડેવલપ થાય એને અટકાવવાનું આરએનએ પોલિમરેઝ કરીને જે એક એન્ઝાઇમ છે એને બ્લોક કરવાનું બહુ જ ઇફેક્ટિવલી આ દવા કામ કરે છે. અને ચાઇનાથી લઈને યુરોપિયન કન્ટ્રીઝમાં, યુકે, ફ્રાન્સ, જર્મનીમાં આના ટ્રાયલ થયેલા છે. આપણે ત્યાં પણ 153 પેશન્ટો ઉપર રેન્ડમાઇઝ ડબલ બ્લાઇન્ડ કંટ્રોલ સ્ટડી જેને કહેવાય કે જે ખૂબ જ ઇફેક્ટિવ આ પ્રકારના સ્ટડી હોય છે, એના અંતે એવું સાબિત થયું છે કે જો આ દવા 14 દિવસના ડોઝમાં આપવામાં આવે, ટોટલ 34 ટેબ્લેટનો આખો કોર્સ થાય અને લગભગ 3,500 રૂપિયાની દવા છે 14 દિવસની. એટલે આમ જોવા જાઓ તો કોરોનાના લાખો કે હજારો રૂપિયાના ખર્ચ સામે કદાચ 3,500 રૂપિયા કંઈ જ નથી, પરંતુ તેની સામે માઇલ્ડ કે મોડરેટ સિમ્પટમ્સ હોય તેની સામે જો પહેલેથી આ દવા સમયસર શરૂ કરી દેવામાં આવે તો દર્દીને 90% દર્દીઓને ચોક્કસપણે રાહત મળી જાય છે. 3 જ દિવસમાં દર્દીમાંથી તાવ અને જે કોરોના વાયરસના બીજા લક્ષણો છે એ જતા રહે છે અને 14 દિવસમાં દર્દી ફરીથી ક્ષેમ કુશળ થઈ જાય છે. એટલે મારી દ્રષ્ટિએ ડ્રગ કંટ્રોલ ઓફ ઇન્ડિયાને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને ખાસ કરીને ગ્લેનમાર્ક કંપનીને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કે માનવતાને માટેનું ખૂબ પ્રશંસનીય કાર્ય આ ફેબીફ્લુ નામની દવાને શોધીને અને ઇન્ડિયામાં એના ઇફેક્ટિવ ટ્રાયલ કરીને માર્કેટમાં દર્દીઓના ફાયદા માટે મૂકી રહ્યા છે. ચોક્કસથી હેમંતભાઈ, આપને પૂછવા માંગીશ, જે પ્રકારે કોરોનાના કેસ સામે રહ્યા હતા અને જે ક્યાંક દર્દીઓ લડાઈ આપી રહ્યા હતા કે સૌથી વધુ ભારતમાં પણ દર્દીઓમાં જોયા હતા કે ક્યાંક ડાયાબિટીસ હોય, હાઈ બ્લડ પ્રેશર હોય, આ પ્રકારની હૃદયરોગની બીમારીથી તે પીડાતો હોય અને કોરોનાથી સંક્રમિત થાય તો વધુ જોખમી બની રહેતું હતું. પરંતુ આ દવા જે આપવામાં આવશે, આ નવી જે શોધ થઈ છે તેની કોઈ આડઅસર તો નહીં થાય ને તેના પર આ દર્દીઓ છે તેમના પર કેટલી અસરકારક રહેશે? એટલે મોટાભાગની દવાઓમાં અમુક પ્રિકોશન્સ લેવા જરૂરી હોય છે. જેમ કે જેમને ખૂબ ગંભીર પ્રકારની લીવરની, કિડનીની, હૃદયની બીમારી હોય, ઓબ્વિયસલી તેવા દર્દીઓમાં આ દવાને ખૂબ સાવચેતીપૂર્વક વાપરવી પડે. કદાચ કોઈક પેશન્ટને ફેવિપિરાવીરનું રિએક્શન આવતું હોય તો પણ ખૂબ સાચવીને આ દવા વાપરવી પડે. એટલે મોટાભાગની દવાઓમાં આવા જ્યારે ખૂબ ગંભીર પ્રકારના રોગો હોય ત્યારે સ્વાભાવિકપણે જ મેડિકલ ક્ષેત્રે કામ કરતા ડોક્ટરો બહુ જ સાવચેતીપૂર્વક બધી જ દવાઓનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. કોઈ વિશિષ્ટ પ્રકારની આમાં કાળજી લેવાની થાય છે એવું આમાં નથી. મોટા ભાગે બધા જ દર્દીઓને
જો તેમને ગંભીર પ્રકારની લીવર, કિડની કે હૃદયની બીમારી ન હોય તો આ દવા સલામત રીતે આપી શકાય તેમ છે. હેમંતભાઈ, પૂછવા માંગીશ, વિશ્વમાં અનેક દેશોએ પણ ત્યાંની રિસર્ચ લેબ હોય છે, લેબોરેટરી હોય છે, ત્યાં પણ સંશોધનો થયા, પ્રયોગો થયા, વિશ્વમાં પણ અનેક જગ્યાએ દાવા કરવામાં આવ્યા. ભારત તરફથી આ ગ્લેનમાર્ક કંપની તરફથી આજે એક પહેલ, આજે એક મોટી આ સફળતા છે. શું આ સફળ સાબિત થશે વિશ્વના અન્ય દેશોની સામે? આપને શું લાગે છે? ના, બહુ સાચી વાત છે. WHO એ રેકમેન્ડ કરેલી દવા છે, યુરોપિયન યુનિયને રેકમેન્ડ કરેલી દવા છે. ચાઇનાના 2 ખૂબ મોટા સ્ટડી વુહાનના છે અને 2 સ્ટડીમાં એ લોકોએ એવું સિદ્ધ કર્યું છે કે જો ફેવિપિરાવિર ખૂબ સમયસર શરૂ કરવામાં આવે તો મોટા ભાગના દર્દીઓ ગંભીર પ્રકારની બીમારીમાંથી જતા અટકે છે અને ખૂબ ઝડપથી સારા થઈ જતા હોય છે. એટલે એક સબસ્ટેન્શિએટિવ બેકઅપ એવિડન્સ આ દવાની પાછળ રહેલું છે અને તે છતાં પણ ગ્લેનમાર્કે આ યુરોપિયન યુનિયનના કે અમેરિકાના સ્ટડી કે ચાઇનાના સ્ટડી પર માત્ર વિશ્વાસ ના કરીને અહીંયા ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી પણ ICMR સાથે, આપણા ડ્રગ કંટ્રોલ ઇન્ડિયા સાથે તાલમેલ અને સામંજસ્ય સાધીને આનો ડબલ બ્લાઇન્ડ રેન્ડમાઇઝ કંટ્રોલ ટ્રાયલ કર્યા છે અને તેના રિપોર્ટ ખૂબ જ ઉત્સાહજનક આવ્યા છે અને તેટલે જ આ દવાની બનાવવાની મંજૂરી ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાએ એક ઇમરજન્સી કેસમાં આપી છે એમને. એ ખૂબ ખરેખર આનંદદાયક ઘટના છે. ફરીથી ગ્લેનમાર્કને આ બાબત માટે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપવા ઘટે. જી, ચોક્કસથી હેમંતભાઈ, આપે મંતવ્યનું સાથે જે વાતચીત કરી ખૂબ ખૂબ આભાર. ભારતીય કંપનીએ શોધેલી દવાને મંજૂરી મળી ગઈ છે અને આ ટીવી સ્ક્રીન પર જે ઓથોરાઇઝ લેટર છે, ગ્લેનમાર્ક કંપની ફેવિપિરાવિર દવાને ગ્રીન સિગ્નલ મળી ચૂક્યું છે અને આ જે સત્તાવાર રીતે ઓફિશિયલ લેટર છે તે અમે આ ટીવી સ્ક્રીન પર બતાવી રહ્યા છે. ચારે તરફ ક્યાંક નકારાત્મકતાના સમાચાર હતા, પરંતુ આ સૌથી મોટા સમાચાર, સૌથી મોટી આ ખુશખબર કહી શકાય ભારતવાસીઓ માટે અને આ એ જ દવા છે જે ગ્લેનમાર્ક કંપનીને મંજૂરી મળી ગઈ છે અને આ જ દવાથી પ્રારંભિક તબક્કામાં સત્તાવાર રીતે 14 દિવસનો કોર્સ કરવામાં આવશે. 14 દિવસમાં કોરોનાને માત આપી શકાશે. દવાની કિંમત 200 મિલીગ્રામ માટે ₹103 પ્રતિ ટેબ્લેટ છે અને આ એ જ દવા છે કે જેનાથી કોરોનાને માત આપી શકાશે પ્રથમ તબક્કામાં. તો ફરી એકવાર જોડાયા છે સહયોગી કેતન જોશી અમારી સાથે. કેતન, જે પ્રકારે ડોક્ટર હેમંત જોશી સાથે પણ વાતચીત કરી ટેલિફોનિક, તેમનું પણ કહેવું છે, જણાવ્યું છે. કેતન, આપનું શું કહેવું છે? પ્રારંભિક તબક્કામાં આપવામાં આવશે આ દવા અને ક્યાંક જે કંટ્રોલ આવી શકાશે, ખાસ કરીને તો જે દિવસે ને દિવસે હાલ જે આંકડા વધતા જઈ રહ્યા છે, ચિંતાજનક આંક સામે આવી રહ્યો છે, તેના પર ક્યાંક કંટ્રોલ લાવી શકાશે અને ક્યાંક સૌથી મોટી વાત તેમણે એ કહી, તબીબે પણ, ડોક્ટરે, કે ક્યાંક જે સૌથી વધુ દર્દીઓ હતા ભારત દેશમાં, કે ક્યાંક કિડની બીમારી હોય, હૃદયની બીમારી હોય, આ પ્રકારની બીમારીઓથી જે પીડાતા હોય તેમને કોઈ આડઅસર નહીં થાય, કોરોનાથી સંક્રમિત થયા હોય, પરંતુ જો પ્રથમ તબક્કામાં હશે અને આ દવાનો જો કોર્સ ચાલુ કરે છે પ્રારંભિક તબક્કામાં, તો કોઈ આડઅસર નહીં થાય, તેમના ઉપર પણ અસરકારક સાબિત થશે. બિલકુલ કુંજ, અસરકારક સાબિત થશે તેવું ડૉક્ટર હેમંત ભટ્ટે જણાવ્યું અને એક રીતે કહી શકાય કે આપણે વિવિધ મીડિયા રિપોર્ટ્સ પણ જોયા હતા અને અગાઉ પણ મેં જેમ કીધું કે વિવિધ દેશો દ્વારા આ દવાને પહેલેથી જ મંજૂરી આપી દેવામાં આવી છે અને તેના અસરકારક પરિણામો પણ તેમની સામે આવે છે. બીજી તરફ જ્યારે દવા શોધાઈ નથી તેમ છતાં પણ ભારતનો જે રિકવરી રેટ છે તે ઘણો જ સારો છે અને અત્યારે જે ભારતમાં 4 લાખથી પણ વધારે કેસો નોંધાઈ ચૂક્યા છે, 13,000થી વધારે લોકો મૃત્યુ પામ્યા છે. તો બીજી તરફ કહી શકાય કે 50%થી ઉપર એટલે કે લગભગ 60થી 65% જેટલા લોકો ભારતમાં કોરોનાના થી મુક્તિ પણ મેળવી ચૂક્યા છે. તેવા સમયે હવે જ્યારે ઘાતક ધીરે ધીરે જે રીતે કોરોના જે નો ચેપ જે રીતે દેશમાં વધી રહ્યો છે અને વધારેમાં વધારે કેસો આવી રહ્યા છે, કારણ કે જેમ જેમ ટેસ્ટિંગ વધી રહ્યું છે ત્યારે કેસો પણ હવે વધી રહ્યા છે. બીજી તરફ આ દવા જ્યારે હવે માર્કેટમાં ઉપલબ્ધ બની જશે, કારણ કે જે કંપની તરફથી જે જાહેરાત કરવામાં આવી હતી કે 1 અઠવાડિયાની અંદર આ દવા માર્કેટમાં ઉપલબ્ધ બની જશે અને તેના કારણે વિવિધ
વિવિધ જે ડૉક્ટરો છે, ખાસ કરીને જે ભારતના જે નામી ડૉક્ટરો જે છે તે દર્દીના લક્ષણોના આધારે આ દવાનો ઉપયોગ કરી શકશે અને કંપની તરફથી જે જાણકારી જે આપવામાં આવી છે કે કેટલા મિલીગ્રામ સુધીનો ડોઝ દર્દીને આપી શકાય છે, કારણ કે ભારતમાં જે અત્યાર સુધીના જે કોવિડ પેશન્ટોના જે લક્ષણો જે જોવામાં આવ્યા હતા તે ઘણી જગ્યાએ આપણને 4 દિવસની અંદર પણ દર્દી સાજો થઈ જતો હતો. તો બીજી તરફ અન્ય જો દર્દીઓની જો વાત કરવામાં આવે, જે ડૉક્ટર સાહેબે પણ કીધું કે 14 દિવસનો જે આખો આ જે સ્ટેજ છે તેમાં જ્યારે આ દવાનું પરીક્ષણ વધારેમાં વધારે જ્યારે થઈ રહ્યું છે, જ્યારે વધારે દર્દીઓમાં તેનું ટ્રાયલ જ્યારે કરવામાં આવશે, ક્લિનિકલ ટ્રાયલ જેને આપણે કહીએ છીએ, તો ચોક્કસથી તેના ફાયદાકારક પરિણામો પણ આપણી સામે આવી શકે છે અને ભારતનો જે રિકવરી રેટ છે તે વધારેમાં વધારે સુધરી શકે તેમ છે. બીજી તરફ દવાની જો વાત કરવામાં આવે, ફાવીપિરાવીર જે, તો અન્ય દેશો દ્વારા પણ તેને અપનાવવામાં આવી રહી છે અને હજુ પણ વધારે દેશોમાં તેને મંજૂરી પણ મળી રહી છે. તો બીજી તરફ હાઇડ્રોક્સીક્લોરોક્વિનના થકી ભારત દેશે જે વિવિધ દેશોમાં મદદ કરી હતી તે જ પ્રમાણે હવે જ્યારે આ ડ્રગને જ્યારે મંજૂરી મળી ચૂકી છે ત્યારે ચોક્કસથી તેનું એક્સપોર્ટ પણ કરી શકાશે અને ગુજરાતની આ જે ગુજરાતના જે પ્લાન્ટમાં જે આ રો મટીરિયલ પણ તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યું છે તેને પણ હવે જ્યારે આ દવાનું નિર્માણ કરવામાં આવશે તો ચોક્કસથી ગુજરાતને પણ ક્યાંક ને ક્યાંક ફાયદો થશે. જી ચોક્કસથી કેતન, જે ઓફિશિયલ લેટર છે તે પણ ટીવી સ્ક્રીન પર દર્શક મિત્રોને બતાવી રહ્યા છે કે ગ્લેનમાર્ક ફાર્માસ્યુટિકલ કંપની છે તેમને લીલી ઝંડી મળી ગઈ છે. શું કોઈ કંપની તરફથી કોઈ અન્ય વિગતો જાહેર કરવામાં આવી છે આ લેટરમાં પણ કે કેટલા સમય સુધીમાં તે માર્કેટમાં ઉપલબ્ધ થઈ જશે, સાથે શું શરતો રહેશે, કયા કયા રાજ્યો છે, કઈ કઈ જગ્યાઓ છે, તબીબને કઈ રીતે તે ઉપલબ્ધ બની રહેશે, અન્ય કઈ જગ્યાએ પણ પ્લાન્ટ શરૂ થશે તેમના જલ્દી, અન્ય કોઈ વિગતો સામે આવી છે? કુંજ, આપણી જે અન્ય જે ટીમ છે તે આની ઉપર કામ કરી રહી હતી ને ગ્લેનમાર્ક કંપનીનો સંપર્ક સાધવાની કોશિશ પણ થઈ રહી હતી, તેમના ડિસ્ટ્રીબ્યુટર સાથે વાત પણ થઈ અને તેમણે જણાવ્યું છે અને તેમનું એક આપણી પાસે એક કાર્ડ પણ આવ્યું છે કે તેમાં ચોક્કસથી લખેલું છે કે સોમવારથી આ દવાનું જે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન શિપ છે તે શરૂ થઈ જશે, એટલે કે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન શિપ જે માર્કેટમાં જે થતું હોય છે ત્યારબાદ તે માર્કેટમાં ઉપલબ્ધ બનતી હોય છે, એટલે સોમવારથી તેનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન શરૂ થશે અને એક અઠવાડિયાની અંદર તે માર્કેટમાં ઉપલબ્ધ વિવિધ સ્ટોરની અંદર પણ તે થઈ જશે, કારણ કે પ્રિસ્ક્રિપ્શન બેઝ દવા હોવાના કારણે જ્યારે પ્રિસ્ક્રિપ્શન જે દર્દીના હાથમાં હશે તેને જ આ દવા મળશે. અને આ ઉપરાંત સૌથી મહત્વપૂર્ણ બાબત એ છે કે એક અઠવાડિયાની અંદર જ્યારે આ દવા માર્કેટમાં આવી રહી છે તો ચોક્કસથી તેના અસરકારક પરિણામો મળવાના પણ આપણને લગભગ 2 સપ્તાહ બાદ આપણને તેનો વધારે ખ્યાલ આવશે કે આ દવાના કારણે ભારતમાં કેટલા દર્દીઓને તેનો ફાયદો થયો અને તેના જે ક્લિનિકલ ટ્રાયલ જે કંટ્રોલર જે છે ભારતમાં, જે ડ્રગની કંટ્રોલર જે ઓથોરિટી જે છે તેમણે ચોક્કસથી જે પ્રમાણેની જે શરતો રાખી છે તે શરતોના આધારે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે અને ટૂંક સમયમાં જ આપણને વધારે સારા ફાયદાકારક પરિણામો સામે જોવા મળશે. ચોક્કસથી કેતન, આભાર સમગ્ર જાણકારી આપવા બદલ. તો સૌથી મોટા સમાચાર આ ગ્લેનમાર્ક ફાર્માસ્યુટિકલ કંપની આખરે કોરોનાનો જો પ્રથમ તબક્કો હશે અને આ દવાનું કોર્સ કરવામાં આવશે, આ દવા બનાવવાની મંજૂરી મળી ગઈ છે. ભારતીય કંપનીએ શોધી છે આ દવા અને મંજૂરી મળી ગઈ છે. સૌથી મોટી આ ખુશખબર કહી શકાય. કોરોનાને લઈને આ સૌથી મોટા સમાચાર. કોરોનાને કાબુ કરવા માટે ભારતીય કંપનીએ આ દવા શોધી લીધી છે. ભારતીય દવાની કંપની ગ્લેનમાર્ક ફાર્માએ આ દવા શોધી છે અને આ દવા કોરોના પીડિતોના ઇલાજ માટે કારગર નીવડી રહી છે. તેને મંજૂરી પણ મળી ગઈ છે. CDSCOની દવાના ઉપયોગને લીલી ઝંડી મળી ગઈ છે. ફેવીપિરાવીર દવા જેને ગ્રીન સિગ્નલ મળી ચૂક્યું છે. હળવા લક્ષણો હશે, કોરોનાથી સંક્રમિત જો પ્રથમ સ્ટેજ હશે તો તેને આ દવા આપી શકાશે. હળવા લક્ષણ હોય તે દર્દીઓને આ દવા આપી શકાશે. ગ્લેનમાર્કે મંજૂરી મળી હોવાની જાહેરાત કરી છે અને આ ઓફિશિયલ લેટર ગ્લેનમાર્ક ફાર્માસ્યુટિકલ દવા કંપનીનો આ લેટર છે. કોરોના પીડિતોના ઇલાજ માટે આ દવા કારગર નીવડી રહી છે. CDSCOની દવાના ઉપયોગને લીલી ઝંડી મળી ગઈ છે. ભારતીય કંપની ગ્લેનમાર્ક
હળવાથી મધ્યમ લક્ષણ હોય તો જ ઉપયોગી થશે. સાથે તબીબનું પ્રિસ્ક્રિપ્શન છે તે જરૂરી બની રહેશે. આ દવાનું નામ ફેવીપિરાવીર છે અને ટૂંક જ સમયમાં બજારોમાં પણ ઉપલબ્ધ થઈ જશે. સૌથી મોટી આ ખુશખબર કહી શકાય. કોરોનાને લઈને આ સૌથી મોટા સમાચાર. કોરોના પર કાબુ કરવા માટે આ દવાની શોધ થઈ છે અને ક્યાંક જે આંકડો વધી રહ્યો હતો, કોરોના કેસ સતત વધી રહ્યા હતા, હવે ક્યાંક તેના પર નિયંત્રણ આવી શકશે. રિકવરી રેટ છે તે સુધારા પર જશે. સૌથી મોટા સમાચાર કહી શકાય. આ દવા પ્રારંભિક રીતે 3500 રૂપિયાની 34 ટેબ્લેટ મળવાની આ વિગતો છે તે સામે આવી છે. કંપનીએ દાવો પણ કર્યો છે. કંપનીના વૈશ્વિક પરીક્ષણમાં દવા કોરોના વાયરસના પ્રારંભિક તબક્કામાં લગભગ 80 થી 88% અસરકારક સાબિત થઈ છે. જોકે આ વાયરસથી બચાવતી કે વાયરસને નષ્ટ કરતી રસી તો નથી, પરંતુ વાયરસનો ચેપ લાગ્યા બાદ તેના પ્રારંભિક તબક્કામાં ઇલાજના દર્દીની હાલતમાં સુધારો કરે છે.